لیکن وزیر اعظم سے لے کر وزیر خارجہ، وزیر دفاع یا کوئی بھی ذمہ دار منسٹر آج ایوان میں موجود نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد بانسری کس کے سامنے بجائیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو اس طریقے سے انتہائی اہم اور حساس مسئلے کو غیر سنجیدہ لینا کہ کوئی یہاں پر پارلیمنٹ کو بتانے والا کوئی نہیں، حالات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ داخلی طور پر بھی ہم اس وقت ابھی ایک دوسرے پر تنقید اور جواب تنقید کے دائرے سے نہیں نکل سکے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو جنگ جاری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب ہندوستان نے محاذ پر ہمیں للکارا اور ہماری فوج ادھر متوجہ ہوئی وطن عزیز کی دفاع کے لیے، تو کیا ملک کی داخلی جنگ کے ہم متحمل ہیں؟ اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ حکومت نے کیا اس پر اسٹریٹجی بنائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائی؟ اس سے پارلیمنٹ کو کم از کم آگاہ کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم ہماری جو تجاویز تھی آج اس حوالے سے وہ سننی جاتی، تفصیل کے ساتھ سننی جاتی۔ اگر کہیں کسی کمزوری پر کی نشاندہی ہم کرتے تو اس کو بھی تنقید تصور نہ کیا جاتا، بلکہ اصلاح احوال اور ان کی دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے اس کو لیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ہماری جماعت باہر آ گئی۔ تو اس طرح پارلیمنٹ کے اجلاسوں کو غیر سنجیدہ بنانا، بے فائدہ بنانا، اور پوری کیبنٹ مکمل طور پر غائب رہنا، کوئی ایک منسٹر نہیں جو ایوان کو جواب دینے والا ہو، کوئی تجویز سننے والا ہو، کوئی تنقید سننے والا ہو، تو اس پر مجھے احتجاج بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہے کہ اس طرح کیوں سوچا۔ قومی وحدت کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں، ایک مؤثر سیاسی قیادت اس کی پشت پہ ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے۔ جن کو بااثر سیاسی شخصیات کہا جا سکتا ہے، یا جہاں وہ کھڑے ہوں وہاں دنیا ان کو سنجیدہ لیتی ہے، ایسی کوئی سیاسی قیادت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پشت پر ہمیں نظر نہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ سلالہ چیک پوسٹ کے سانے سے لے کر ایبٹ آباد کے سانحات تک ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ متحرک رہی، پارلیمنٹ کو اعلیٰ فوجی قیادت نے نہ صرف بریف کیا بلکہ لمحہ بلمحہ صورتحال سے پارلیمنٹ آگاہ رہا۔ سیاست دانوں کی ہی بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اس کو اولویت دی جاتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے سیاست دانوں کی بات۔ اب کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تاخیر سے انہوں نے طلب کیا اور اب اس کو بھی خیر سنجیدگی؟ یہ سیاست دانوں کی آواز کو کیوں اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے پاکستان میں؟ پھر اس کے علاوہ میں آپ کی تائید کرتے ہوئے ایسی متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر نہرو کا معاملہ ایسا متنازع کہ پورا ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق کے اور پنجاب کے مقابلے میں آ گیا۔ اسی طریقے سے مائنز اینڈ منرل بل جو ہے وہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں لایا جا رہا ہے، جو متنازع ہے اور جس پر قوم نے اٹھنا ہے اور لوگوں نے اس پر احتجاج کرنا ہے کہ ہمارے حق کے مالک تم پر سے بن گئے ہو اور کس طرح ہمارے اثاثوں پر تم قبضہ کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جب مذہبی حوالے سے جو توہین رسالت یا توہین مذہب کے حوالے سے عدالتوں نے فیصلے دے دیے ہیں، لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس کے لیے دوبارہ کمیشنیں بنانا اور ان تجاویز پہ بات کرنا، یہ ملک میں تو نئے نئے ہنگامے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا ہم یہی چیزیں ایوان میں زیر بحث لانا چاہتے تھے، اور ان کو ہم حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی متنازع چیزوں کو اٹھانے کا کہ ہم ایوان میں بیٹھے رہیں اور ایوان میں ہم حکومت کی پالیسی پہ تنقید کریں۔ اس وقت تو ایک ایسے قرارداد کی ضرورت ہے کہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، صرف ملک کی دفاع کے لیے ہم نے متحد رہنا ہے، اور جو چیزیں ہمارے اتحاد کے خلاف ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ دیکھیے
हुकूमत करें हम करें, ये सोच जब पैदा होता है तो यही तकसीम का सबब बनता है। इस वक्त तो हुकूमत को करना चाहिए साहब। और अगर हुकूमत खामोश है, अपोजिशन इजलास बुला लेती है, ये भी एक तकसीम का अलामत बनती है। तो मेरी राय में ये सारे स्टेप्स जो हैं इस वक्त हुकूमत को उठाने चाहिए थी, और हम अगर उठाएंगे, हम तो कल भी उठा सकते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। हमने तो सबसे पहले बयान दिया कि आज पाकिस्तानी कौम एक सफ़ है, और हम अपने वतन अजीज़ की दिफा पूरे एक कौमी क़ुव्वत के साथ और सोच के साथ करेंगे, और उससे एक यकजहती की फ़ज़ा बनी है, यकीनन बनी है। तो उसको सब उतार न किया जाए। गैर संजीदगी से यकीनन फिर दाखिली मामला छिड़ेंगे, तनकीद होगी हुकूमत पर, और यकजहती। मौलाना साहब, नौरीन जंजुआ जियो न्यूज़ से। मौलाना साहब, केपीके में आप लोगों की बड़ी नुमाइंदगी है। केपीके के जो हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, और जो दूसरे जो दहशतगर्द खारजी अंदर आ रहे हैं और काफ़ी हद तक अंदर आ चुके हैं, आपकी पार्टी उसको कैसे देखती है? कि आप क्या समझ रहे हैं, उसका क्या हाल है? देखिए, मैंने पहले भी यही बात कही कि एक तरफ हिंदुस्तान की जारहियत, एक तरफ बलूचिस्तान और यूपी में जो दाखिली जंग चल रही है, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, और सियासी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें, ताकि हम इसके लिए रास्ते निकालें। और अगर एक तरफ हमारी पोजीशन जो है वो बहुत संजीदा है, तो दूसरे अतराफ पर हमें एक काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम जिहाद जंग में न उलझे रहें, वरना हिंदुस्तान हमारी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। जी मौलाना साहब, पीटीआई ने 7 मई को एपीसी बुलाई है लाहौर में, आपको दावत आई है? अगर आती है तो आप वहाँ के पीटीआई की एपीसी में जाएंगे? मुझे खबर आई है, दावत नहीं है। मौलाना साहब, इस हवाले से आप हमेशा यकजहती पर यकीन रखते हैं और सारी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करने में भी मसरूफ़ रहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ इस हसास मामले पर कोई रब्ता करेंगे? अगर तो कोई ऐसी तजवीज़ संजीदा तौर पर सामने आ जाती है कि हम एपीसी बुलाते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको भी शरीक होना चाहिए। वो भी पाकिस्तान के एक अहम शख्सियत हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो उनकी शख्सियत और उनकी अहमियत से तो हम इनकार नहीं करेंगे। मौलाना साहब, ये बता दें कि यकीनन आपकी यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरे खित्ते में जमीयत उलमा इस्लाम को हम देखते हैं एक मजबूत और एक मकबूल जमात है। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है और कशीदगी बढ़ती जा रही है, आप एज ए होल भारत की जो बीजेपी और कांग्रेस की क़यादत है, आप ये समझे कि इस वक्त जो है आप खित्ते में अपनी जमीयत उलमा इस्लाम उसकी नुमाइंदगी, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सूरत हाल पर खित्ते पे? मेरे ख्याल में मोदी जी जो है फिरका परस्त है, और जो मुस्लिम दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं, और गुजरात में जब वो वज़ीर आला थे तो मुसलमानों का कत्लेआम किया था, लिहाजा उसको एक उसकी ज़हनीत फिरका वाराना ज़हनीत है। हिंदुस्तान को भी इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पर एकजहती हो। अगर उनका आईन एक सेकुलर आईन है और उसमें हिंदुस्तान के हर शहरी बराबर की हैसियत रखते हैं, तो फिर वहाँ इस किस्म की ज़हनीत अगर हुकूमत करेगी, तो वो जिस तरह उन्होंने अब इलेक्शन में तो शिकस्त खा गया था, इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत कर रहा है, फिर उसने जो तब्दीलियाँ कश्मीर में की और इस तरह डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन में कश्मीरी आवाम ने मुस्तरद कर दिया उनको। ये चीज़ें उनके आसाब को तोड़ चुकी थी। आज उसको एक बार फिर मौका मिला है कि इस वाक़े का सहारा लेकर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू वोट को इकट्ठा कर सके और हिंदू गैज़ व गज़ब को उठा सके मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कभी भी हिंदुस्तान के फ़ायदे में नहीं जाएगा, न हिंदुस्तान के मफाद में ये बात होगी। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तानी कौम को भी सोचना चाहिए कि एक ऐसा फ़िरका परस्त जो कौम को आपस में लड़ाता है, जो अपने मुल्क को दूसरों से लड़ाता है, बिला तहकीक लड़ाता है और अंधापन इल्ज़ामात लगा रहा है, इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में इस वहाँ जो अपोजिशन का रोल है